देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब, पंजाब की राजनीति ने देश की राजनीति ते दूरगामी असर छड्डिया जी। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप हरीश रावत जिन्होंने पंजाब आना सी, उन्होंने कोई बहाना बना के कल टालती जां मन दे अंदर किधरे असर है कि एक बड़े कद का नेता होने के बावजूद मैं असफल होकर रह गया। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨੀਜ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ध्यान तो मंगदा है लेकिन थोड़ा ध्यान लाना भी मंगदा है। बिल्कुल। लेकिन पहला मैं फिर एक बारी कुछ ऐसी खबर वाल जाना चाहूंगा जिहड़ी दहाका भर असरअंदाज करती रही। तरुण तेजपाल तहलका नां दा एक मैगजीन सी जिन्हें कई सरकारां ते असर पाया। स्टिंग ऑपरेशन तहलका.com लैके आउंदी है। तहलका ने बहुत सारे तहलके मचाए तो फिर एक दिन उन्होंने खामोश देखा गया। एक दोष तरुण तेजपाल की जिंदगी बदल दिंदा है और एक तहलका मचाउण वाली वैबसाइट जां एक मैगजीन महज ना तक सीमित रह जाता है। टोटल सरगर्मी ठप हो जाती है। किवें वड्डे वड्डे नाम मिट्टी च मिल जाते हैं। इसदी ताज़ा उदाहरण तरुण तेजपाल नूं अज एक लंबे अरसे बाद एक लंबे ट्रायल तो बाद एक शोषण के मामले च बरी करता गया। हुण सवाल यह है कि जेकर समर्थ लोग पहला तो तरुण तेजपाल नूं कटहरे च रखिया जांदा सी कि वड्डे कदावर लोग ऐसियां गलतियां क्यों करदे आ, समाज का एक रूप चेहरा देखा गया। लेकिन जेकर सारी कानूनी प्रक्रिया च वो दोष मुक्त ने तो वो बीत के साल कौन मोड़ के लियाऊगा? कि तरुण तेजपाल एक वड्डा ना होने करके मीडिया का चेहरा होने करके लगातार चर्चा च रहा। किन्ने लोग साडे समाज च ऐसे होणगे जिन्हां नाल वापर जांदा, जिंदगियां बर्बाद हो जांदियां, लेकिन एंड ते जदों बरी हुंदे 20-20 साल बाद पिछे मुड़ के वेखदे आ धूड़ बह गई हुंदी आ, लगे दोष दूर रह गए हुंदे आ, जिंदगी निकल चुकी हुंदी आ, बंदा उदों की करे, आखिर किधर जावे। तरुण तेजपाल ने तहलका दे नाल तहलका मचाया ही नहीं सीगा, नवे राह दस्से सी, पत्रकारी दे नवे रस्ते। कईयां ने आलोचना भी की, स्टिंग दा मतलब है तुसीं विश्वासघात करदे हो किसी नूं भरोसे च लैके। लेकिन जदों वड्डे घपले बेनकाब हुंदे आ, ये सच है कि तुसीं परदे ओले कुछ कालख वालियां गल्लां करदे हो। कालख दा तुहाडे चेहरिਆਂ तक आउणा कोई वड्डी गल नहीं हुंदी। लेकिन तरुण तेजपाल दा अज देर बाद दहाके बाद लगभग बरी होना उवें ही कष्टदायक आ जिवें पंजाब दे एक वड्डे जर्नलिस्ट बलतेज पन्नू कई सालों बाद जदों एक इसे तरह के केस विच बरी हुंदे आ। सवाल सिस्टम ते आउंदा है, जोरावरां ते आउंदा, सत्ताधारियां ते आउंदा, तुसीं किन्नी देर दबाओगे, किन्नी देर तुसीं मारदे रहोगे। लेकिन एक होर सच है कि की प्रक्रिया, अदालती प्रक्रिया इन्नी लंबी होनी चाहिए है कि तुसीं जिंदगियां नाल खेड सकदे हो कि जे इन्ने सालों बाद किसी नूं साफ सफाफ बरी कर दिओ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਨਾ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਖ ਦਾ ਪੋਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨ ਤੇਜਪਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਵਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਸਭ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਊ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਆ, ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ, ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਤ ਕਦੋਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਯਾਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਬੈਨੇ 2 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੂਣ ਖਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਖਰ ਉਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਪੜਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2019 ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਝੱਲਿਆ ਇੰਨਾ ਝੇਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੱਖੜ ਨੇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜੜ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੜ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਚਿਣਗ ਮੱਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਹਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਏ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੌਂ ਚ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੁੰਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮਰੇ ਰੱਥੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਮਗਰਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਮੰਨਣੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਜਾਣਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਮਾ ਜੋੜ ਘਟਾਓ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਫਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 70-80 MLAs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਟਡ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਮੱਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤਾਰੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਗੇ 'ਚ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਧਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਚਨਚੇਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਵਰ ਰੋਲਾ ਉੱਠਦਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 13 ਪਿਲਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਥੱਲੇ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 3-4 ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਛੂਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।